श्री राम पुरुषोत्तम नरहरि नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधि माधव दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधिपति चराचरपति श्री लक्ष्मीपति पाहि माम् आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् काले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम् आदिदेवकीदेवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापुतनादिजीवितापहरणं गोवर्धनधारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्ते सुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कस्थितं श्री कृष्ण लीलापहम्। हे रामचंद्र जन रक्षक राम भद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राज लोकेश विश्व भय सूदन मामनाथ संसार दुख गहना कर रघुवीर रक्ष नान्य स्पृहा रघुपतेर देशमदीये सत्यं वदामि च भवान् किलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवदन्तं वातजातं नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराजनेयं सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमवाप्नुयात् दीनदयालविरदसंहारी हरं नाथ मम सङ्कटहारी मङ्गलभवन मङ्गलहारी द्रौं सुतसरतजिर्विहारी मानसं वाचकं पापं करुणा समुपार्जितम् श्रीराम स्मरणेनेव तत्क्षणा नश्यति ध्रुवं श्रीराम रत्नम् अहं वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं कौशल्या सुप्तिसम्भुतं जानकी कण्ठभूषणम् अखण्डानन्दबोधेन शिष्यसन्तापापहारेण परमानन्दरूपेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवाब्धिपोतं भरताग्रजन्तं भक्तप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूताद्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोगवेद्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतर्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमा तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीरामचन्द्र इति समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु। આજે મહાત્મ્ય આજ છે રામચરિતમાનસનું મહાત્મ્ય આજ છે આટલા વર્ષો જો અહીંયા સાચો આંકડો જીતીબેન પાસે હશે 16 વર્ષ થયા 16 થયા ને તો આનાથી વધારે બીજું મહાત્મ્ય કેવું હોય કોઈ અકારણ જ્યાં કોઈ પણ માગણી વગરની આ રીતે કથા થતી હોય એનાથી વિશેષ બીજું મહાત્મ્ય કાંઈ હોય જ નહીં એટલે મહાત્મ્ય કાંઈ કેવું જ નથી
ઠાકુર સ્વયં બિરાજે છે, પછી ક્યાં વાત છે? આજે મને ચિરાગભાઈ અત્યારે દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું ત્યારે મને એક સરસ વસ્તુ યાદ આવી કે જ્યારે મેં પહેલી કથા કરી ત્યારે ગુરુદેવ પાંડુ કેશવ હતા. સવારનો સમય હતો. ચિરાગભાઈ હું આવી ત્યારથી કોશિશ કરતા હતા કે ગુરુદેવનો કોન્ટેક્ટ થાય અને હું બેસું એટલે મને આશીર્વાદ આપે. એટલે આ સમય મને બરાબર યાદ છે. સવારનો સમય હતો, 8:45 જેવું, અને ગુરુદેવે મને પાંડુ કેશવ થી સવારમાં આશીર્વાદ આપ્યા હતા. અને આ કમિટમેન્ટ સાહેબે કરાવ્યું હતું ગુરુદેવ પાસે કે બેન વ્યાસપીઠ ઉપર બેસે ત્યારે તમે એને આશીર્વાદ આપજો. હકીકતમાં મારે તો આજે કાંઈ કેવું નથી. કેટલી બધી માફી માંગવા તુલસીદાસજીએ કીધું ને, એના કરતા તો હું એનાથી અગમ છું. અનેક ગણી માફી મારે માંગવાની આવશે. રાખું છે તો વર્ષ પહેલા બરાબર યાદ છે મને. હાથમાં ગુરુદેવ સાથે વાત કરાવી તમે સવારે આપણે આ વખતે ગુરુદેવના આશીર્વાદ કાલે પ્રાપ્ત થવાના છે. મેન એ કીધું કે બપોરે આજે શરૂ હવે આજે તો સાચી વાત તો ઈ છે કે અત્યાર સુધી જે કાંઈ આપણે ભેગા થઈને કથા કે જે કયો તો આ વસ્તુ People like me, Shankar. I like it. Nજીક રાખીશ તો આવશે થશે. કેમ છે? શરૂઆતના આપણા 3 વર્ષ સુધી ફક્ત રામચરિતમાનસની જ કથા થતી હતી. પછીથી પોપટ સાહેબે હાથમાં ભાગવત કથા લીધી. બહુ જ યાદ આવે એવી વ્યક્તિ હતી પોપટ સાહેબ. અતિશય અભ્યાસુ અને ડાઉન ટુ અર્થ. સાચી વાત તો ઈ છે કે આટલે લેવલે પહોંચેલા આટલા બધા સરળ માણસ. સ્પીકર ચાલુ નથી. એટલે Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. બ્લૂટૂથ મોડ છે એટલે આમાં રાખવું. એ મોડ આપણે ચેન્જ કરીએ. FM mode. Aux mode. શરૂઆતની કથાના બીજા વક્તાને આપણે યાદ કર્યા વગર રહેવાય એમ નથી. એવી બસ હસ્તી હતી પોપટ સાહેબ. એટલે બહુ આનંદ આવતો હતો. ઘણી નવી વાતો કરતા હતા.
થોડુંક આપણે સપોર્ટિંગમાં રાખીએ. બસ હવે થોડુંક એની ફ્રીક્વન્સી આવશે સર એટલે મને ખૂબ આનંદ થાય છે અને દુઃખ પણ એટલું જ થાય છે કે આજે આપણે પોપટ સાહેબને પણ યાદ કરીએ છીએ, પણ હવે આ કથાનું આજનું જે કાંઈ છે મહાત્મ્ય મારે કાંઈ કહેવાનું આવતું જ નથી, મારી કોઈ લાયકાત નથી. તુલસીદાસજીએ જેમ 47 દોહા સુધી બાલકાંડના 47 દોહા સુધી ફક્ત જો આવી હસ્તી બધાને પ્રણામ જ કરતી હોય અને ભૂલ માફ કરો આવું જો કહે તો હું તો હજી આ દિશામાં કાંઈ નથી. અને માનસ જેવા સદગ્રંથને અત્યારે આપ સૌ તો બધું જાણો છો, હું આ મીડિયાથી દૂર છું, મને નથી ખબર હોતી, પણ સાચી વાત એ છે કે 38 જેટલા દેશોએ તો રામચરિત માનસને ખૂબ સન્માનિત કર્યું છે. તો આ પરિવાર અને આપણા બધાને કેવડા સદભાગ્ય છે કે આજે 16 વર્ષથી આપણી જે ભાષા કાલી ગયેલી ભાષા આપણને જે કઈ આવડે છે એ આપણે યાદ કરીને 9 દિવસ સુધી સતત એના સાનિધ્યમાં રહીએ છીએ. તો આમથી વિશેષ બીજી કોઈ વસ્તુ હોય જ નહીં આ જગતમાં. એટલે મહાત્મ્ય જ આ છે, આપણે ભેગા થઈએ છીએ એ જ મહાત્મ્ય છે. અને હું એટલા માટે જ કહું છું કે કથાકારની મારી કોઈ લાયકાત નથી. હું તો ક્લાસમાં કથા કહું છું, જેમ હાઈસ્કૂલમાં ને ટીચર હોય ને સ્ટુડન્ટ ની હારે વાતો કરતા હોય, બસ એટલું જ આવડે છે મને. કોઈ જાતિ પબ્લિક ને કંટ્રોલ કરવાનું નહીં, મારામાં કાંઈ લાયકાત છે જ નહીં. એટલે કથાકારનો મારો કોઈ ગુણ છે જ નહીં. મને એવું લાગે છે કે આનાથી વિશેષ મારા આવો ભૂલમાં રામ રામ કેવું છે ને એ મારા અહોભાગ્ય છે કે તમામ રામ ભક્તોના મને 9 દિવસ સુધી સતત દર્શન થાય છે. એના માટે હું એને વારંવાર મારાથી મોટા હોય કે નાના હોય આ બધાને હું વારંવાર પ્રણામ કરું છું કે આ ક્યાંય નહીં મળે, આ ક્યાંય નહીં મળે. આ પ્રેમથી જે અહીંયા પધારે છે એ માહોલ ક્યાંય નહીં મળે. બીજી વાત એટલે અહીંયા આવનારા જે રામ ભક્તો છે એને હું મારા ખૂબ હૃદયપૂર્વકથી પ્રણામ કરું છું. અને એક માણસ પોતે કબૂલ કરે ને કે મને કઈ નથી આવડતું, એ આજે હું હૃદયપૂર્વક કહી દઉં કે મને કઈ નથી આવડતું. આ જગ્યાએ બેસવાથી શું ક્યારે કઈ અનુભૂતિ થાય છે એ કેવું અઘરું છે, એ પણ કેવું અઘરું છે નથી કહી શકાતું. ખાલી મને એક વખત આટલો જ વિચાર આવ્યો તો આ વખતના પ્રસંગની વાત કરું. સાહેબ પધાર્યા જ્યારે એક વખત ખબર નહીં થોડાક સમય માટે આવ્યા હતા અને સાહેબને મેં કીધું, મેં કહ્યું સાહેબ કઈ પુસ્તક લખી દે. તો મેં કીધું કે સાહેબ આવું બધું એ વહેંચણી થાય તો બહુ આનંદ આવે, પણ આટલા વિચાર ઉપરથી આ પરિવાર બધાને આપણને અનુભૂતિ છે જ કે એક સામાન્ય પ્રસંગ એક જ દિવસ માટે કરવો હોય ને તો બહુ સગવડ અગવડની બાંધછોડ કરવી પડતી હોય છે. તો આ પરિવારે કેટલી ઊંચાઈ ઉપર છે, કેટલા પુણ્યશાળી છે બધા કે જેને આજે 16 વર્ષથી આપણા બધાનું નભાયું. અને વક્તા તરીકે નહીં પણ અહીંયા જે મારી ભાષા કાલી ગયેલી છે એના માટે મને બોલવાનું
અને હૃદયની વાતો કહેવાનો મોકો આપ્યો. અને વિશેષ મારે ઠાકુર પાસે ક્યારેય કાંઈ નથી જોતું. ઘણું બધું આપી દીધું એને. એટલે એક ભાઈને મેં ગઈકાલે કીધું કે આ બધી મારી કરોડો રૂપિયાની મિલકત છે. આટલી જ નહીં, હું તો કંગાલ છું. મારી પાસે આ કરોડો રૂપિયાની મિલકત છે. વાસના જ કરો. તો કરનાર તો આ છે. આપણને બધાને ભેગા કરનાર, નિમિત્ત બનાવનાર પણ આ જ છે. અને સારા કામ માટે કોઈક વખત કોઈ અત્યારના યંગ જનરેશન બેઠા હોય ને વાતો કરતા હોય તો મૌન રહેવું પડે, કારણ કે મને કઈ ખબર હોતી નથી. મારી પાસે કોઈ મીડિયા નથી, કાંઈ નથી. એટલે તો સાંભળતી હોઉં ત્યારે મને એમ થાય છે કે આ બધા ક્યાં જતા રહ્યા છે ને મને કાંઈ ખબર જ નથી. તો આ સિવાય બીજી કાંઈ આપણે બુદ્ધિ જ નથી રહી હવે. અને કરનાર આપણે અત્યારે એક જ વસ્તુ છે કે 3 વસ્તુથી આપણે આગળ વધતા, એટલે બધાને સિદ્ધિ મળતી હતી. 3 વસ્તુથી. કયું? એક સ્વયં ઠાકુર. કાંતિભાઈ, 3 વસ્તુથી કાયમ સિદ્ધિ મળે અને તમારા આ આત્માનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. કઈ વસ્તુ? તો એક તો સ્વયં ઠાકુર, બીજા સદગુરુદેવ. પણ હવે એના કરતા વધુ એમ થઈ ગયું છે કે આ વાંગમય સ્વરૂપ છે ને, આ વાંગમય સ્વરૂપ જ આપણો ઉદ્ધાર છે. લક્ષ્મણજીનું સ્વરૂપ છે આ. કેમ કે લક્ષ્મણજી શબ્દ બ્રહ્મ છે જ છે. જો ઠાકુર બ્રહ્મ છે તો લક્ષ્મણજી શબ્દ બ્રહ્મ છે જ. અને લક્ષ્મણજી શબ્દ રૂપે બિરાજે છે તો આ વાંગમય સ્વરૂપ છે જ. અને આ વાંગમય સ્વરૂપ છે એ આપણો હવે સ્વયં ઠાકુર છે. અહીંથી ઘણા લોકો, આપણે બધા કોઈ વિદેશ જતા હોય તો ત્યાં આપણી સાથે સદગુરુ ન હોય, આપણા ઘરમાં બિરાજમાન મૂર્તિ પણ ના હોય. ત્યાં આપણે શું કરીશું? ત્યાં આપણે આ લઈ જઈશું, આ લઈ જઈશું. તો આનો અર્થ શું થયો? મુદમંગલમય સંત સમાજુ જીવ જગ જંગમ તીર્થ રાજ. તો જો તીર્થ રાજ સંત પાસે જવું હોય ને, અહીંથી ગોંડલ જઈએ ને ત્યારે સંતના દર્શન થાય, અથવા તો જ્યાં બિરાજમાન હોય ત્યાં દર્શન થાય. ઠાકુર તો મંદિરમાં બિરાજમાન છે જ. તો આ જ સાચું જંગમ તીર્થ આ છે. સદગ્રંથ એ જ આપણું સાચું જંગમ તીર્થ છે. અમેરિકા જવું હોય તો નાનો ગુટકો નહીં જવાય, એમાં વજન ન થાય બહુ, બધે જ લઈ જવાય. વિશેષ હવે બીજું કઈ કહેવાનું જ નથી રહેતું. મહાત્મ્ય આ જ છે આનું. જાજા થોથા જાજી બુદ્ધિ, જાજા વાદ વિવાદે શું, જડીબુટી તો આ રહી. કાંતિભાઈ, જડીબુટી તો આ રહી, સત્ય શિવ અને સુંદર સોલ. આમાંથી જ મળી જશે. કોઈ વિચાર કરવાની જરૂર જ નથી રહી. અને જો એક વ્યક્તિ તો એવી એ મળી છે મને કે એને મને એમ કીધું કે જે કઈ બહાર છે ને એ બધું આમાં છે. જે કઈ જોવો છો એ બધું આમાં છે. અને આમાં નથી તો એ બીજે ક્યાંક છે પણ નહીં. આમાં નથી તો એ બીજે ક્યાંય નથી. આ જંગમ તીર્થ છે ને એ જ આ તીર્થમાં આવે. ઓહો, ભાગ્ય તો આપણા બધાના ઈ જ છે કે
કેવી અસીમ કૃપા હશે કે કેમ બીજા કોઈ શાસ્ત્રમાં ને ક્યાંય ડોક્યુ ન કર્યું કે જેનું બધે જ આટલું સમર્થન થાય છે, એ જ આપણા હાથમાં આવ્યું. એ મોટા આવો ભાગ્ય નથી. કેવી રીતે આવ્યું એ વિચાર તો કરો. ઓલું કે છે ને, ઘણી વખત તો મારો જ દાખલો હતો કે આ હાથમાં લેવું હોય ત્યારે મને એવું જ થતું છે 18-20 વર્ષની ઉંમરે કે આ મારી પાસે ધોકો મારીને ધર્મ કરાવે છે. આ ધોકો મારીને ધર્મ કરાવે છે. પણ આજે એમ થાય છે એક એક શબ્દ ઉપર, એક એક અક્ષર ઉપર જેની ખૂબી એટલી બધી છે. ઠાકુર જે આપણને કરાવશે એ આપણે કરીશું જ. કોઈ દાવો નથી કરતી. કેમ કે મને ખબર નથી હોતી કે મારે શું કેવું છે. તો એટલો બધો જાદુ આમાં હોય તો આનાથી વિશેષ આપણે ક્યાં જવાનું છે ભાઈ? તુલસીદાસજી પોતે એમ કહે છે, દેઈ ફૂટી કોડી કો, દેઈ ન ફૂટી કોડી કો, ક્યું કરે કિસ કાજ? દેઈ ન ફૂટી કોડી કો, क्यों करे किस काज? तुलसी को महंगो कियो तो आराम गरीब नवाज. એક રૂપિયો ફૂટી કોડી કોઈ દેવા તૈયાર નથી. ખરીદીને લઈ કોણ જાય આપણને? શું કરે? દેઈ ન ફૂટી કોડી કો ક્યું કરે કિસ કાજ? તુલસી કો महंगो कियो. એને આટલો બધો મોંઘો બનાવી દીધો તો ઠાકુર છે આપણો રામ ગરીબ નિવાસ, એને મોંઘો કરી દીધો. रामायण तो सबने लिखी, रामायण तो सबने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ? મર્યાદા પુરુષોત્તમનું ચરિત્ર લખવા માટે આનાથી વિશેષ કોઈ લખનાર ન હોય. મર્યાદા સંપૂર્ણ જાળવી કે આજે નહીં, આપણે કોઈ નહીં હોય તો આ ઘરમાં આજ કથા ચિરાગભાઈ એમના સંતાનો સાથે કહી શકશે કે એટલું સ્વચ્છ ચરિત્ર છે. અમે ક્યાંય વાંક કાઢવાનો ન હોય. વાંક કાઢીએ તો એ આપણી અણસમજ છે. આપણી ગેરસમજ દૂર થઈ જાય તો આપણને એમ થાય કે હો કેટલા બધા રહસ્યો એવા છે કે આપણને એમ થાય કે આવું કેમ લખ્યું આ બાબાએ, પણ સાચું જ લખ્યું. સીતારામ ગુણગ્રામ પુણ્યારણ્ય વિહારીણો વંદે વિશુદ્ધ વિજ્ઞાનો કવિશ્વર કપીશ્વર. આ પુણ્ય અરણ્ય રૂપમાં વન વિહાર કરનારા આ બે વ્યક્તિ. એક જો આજે આ બધી વસ્તુ એટલા માટે કહી રહી છું કે મહાત્મ્ય જાણવું છે આપણે, તો આ સિવાય બીજું અહીંયા આપણે છીએ એ જ મોટું મહાત્મ્ય છે. પણ સાચી વાત તો એ જ છે કે આ પુણ્ય રૂપી અરણ્યમાં વિહાર કરનારા આ બે, એક તો કવિશ્વર એટલે વાલ્મીકીજી અને બીજા કપીશ્વર. તો કપીશ્વર કેમ? હનુમાનજી મહારાજનું રામાયણ ક્યાંય ઉપલબ્ધ છે? છે ક્યાંય ઉપલબ્ધ નથી. તો છતાં તુલસીદાસજી એની વંદના કરી. આપણે એમ માનીએ કે રામના અતિશય નિકટના ભક્ત હતા એટલા માટે. એવું નથી, એવું નથી. વાલ્મીકી રામાયણની રચના પહેલા
હનુમાન નાટક નામની રચના થઈ છે. વાલ્મીકી રામાયણની રચના થઈ એની પહેલા હનુમાન નાટકની રચના થઈ છે. અને જો વાલ્મીકી રામાયણનું પહેલું સ્વરૂપ જો જાણવું હોય તો વાલ્મીકીજીને ઋષિઓ સ્નાન કરાવે છે. એ વખતે બ્રહ્મા પણ આશીર્વાદ આપવા આવે છે અને બધાને આ જે શ્લોક છે એ બધાને કંઠસ્થ છે કે ભાઈ નિખાદ રાજાને એને અભિશાપ આપી દીધો અને હાચે હાચ ક્રોમચી યુગલ એક નાશ પામ્યો. હવે આ વખતે બ્રહ્મા તો આશીર્વાદ આપીને જાય છે. બ્રહ્મા એમ કહે છે કે તમે શબ્દવેધી બની ગયા, તમારા મોઢામાંથી જે નીકળે એ સાચું. એટલે આશીર્વાદ આપીને ચાલ્યા જાય છે. પણ તે વખતે નારદજી હજી ત્યાં હયાત છે. હવે પેલું રામાયણ જુઓ તો નારદજી ત્યાં હયાત છે. નારદજી અને વાલ્મીકીજી, હવે જે વાલીઓ લૂંટારો છે, અભણ છે, છતાં આ બંને વચ્ચે જે વાર્તાલાપ થયો મહેન્દ્રભાઈ, આ બંને વચ્ચે જે વાર્તાલાપ થયો ઈ અનુષ્ટુપ 100 શ્લોકમાં થયો. નારદજી અને વાલ્મીકીજી એટલે વાલીઓ લૂંટારો જ હજી તો કયો. આ બંને વચ્ચે જે વાર્તાલાપ થયો તે ખાલી 100 શ્લોકનો હતો. જગતનું પ્રથમ રામાયણ આ સૌથી પ્રથમ રામાયણ 100 શ્લોક. અને આ રામાયણ એ ખાલી આપણા વાઇબ્રેશનમાં રહ્યું, એની કોઈ રચના જાહેર થઈ નથી. પણ શ્લોકી રામાયણ છે એ પ્રથમ નારદજી અને વાલ્મીકીનું. હવે પછી આપણે હનુમાન નાટક ઉપર પાછા જઈએ, કારણ કે કપિશ્વરને આપણે ન્યાય આપવો પડે. એટલે આપણે એમ વિચારીએ કે સૌથી વધુ, જેમ આપણે સાહેબે એક દિવસ કીધું હતું ને, મોટા ગુરુદેવની સાથે સૌથી વધુ કોણ રહ્યા છે? કિશોરભાઈ. એમ ઠાકુરની સાથે સીતાજી, સૌથી વધુ કોણ રહ્યું છે? તો હનુમાનજી. એટલે આમણે હનુમાન નાટકની રચના કરી. પોતે જ છે એટલે તો કહું છું, અને એનું નામ જ હનુમાન નાટક છે. હવે આખો ખુલાસા કરું છું કે હનુમાન નાટક શું છે. હવે હનુમાનજી છે એ કઈ તાલપત્ર ઉપર કે ભોજપત્ર ઉપર કે ક્યાંય લખવા નથી ગયા. ઈ રે છે ક્યાં? જંગલમાં. એમણે પથ્થરમાં રામાયણ લખ્યું. આ પથ્થરમાં લખાયેલું રામાયણ પછી એને એમ થયું કે હવે વાલ્મીકીજી પણ કંઈક કરે છે અને એને પણ આશીર્વાદ બ્રહ્માના જ છે, તો મારે એને પ્રમાણભૂત કરવા બોલાવવા પડે. એટલે જો હું આવું કાંઈ, મને ખબર નહોતી કે હું આવું કાંઈ બોલવાની છું, પણ એને પ્રમાણભૂત કરવા માટે વાલ્મીકીજીને બોલાવે છે કે આ મેં લખ્યું છે. હવે આ બ્રહ્મદેવને બીજું તો કાંઈ નહીં, એક કુમુતી સૂચિ હોય કે જે હોય તે આખું હનુમાન નાટક એમણે શિલા ઉપર શિલા ગોઠવેલા હતા. અહીંથી આટલો સર્ગ, અહીંયા આમ તેમ. હવે 20 સર્ગનું આ રામાયણ છે. મૂળ હનુમાન નાટક 20 સર્ગનું છે. અને કેવું જોઈએ ને સાહેબ આપણે નહીં, હવે સાંભળો, ઈ ખુલાસો કરું છું. એટલે આ આખું હનુમાન નાટક બતાવ્યું જગ્યાએ જગ્યાએ ફેરવીને કે જો અહીંથી પહેલો સર્ગ છે, અહીં બીજો સર્ગ શરૂ થાય છે, આમ. હવે આ બ્રહ્મદેવે એમ કીધું
બધી સાચી વાત છે. કારણ કે જે તમે દ્રશ્યો જોયા અને તમારી સાથે ઠાકુરનો સહવાસ જે રહ્યો છે એને લીધે તમે ચરિત્ર તો એકદમ સચોટ જ લખ્યું છે. પણ ભયસ્થાન શું છે આના ભયસ્થાન શું છે કે આ તમારી વાંદરા જાતિ છે ને ઈ જ આ પથ્થર ઉપર ચડીને મળમૂત્ર કરે અને આ ચરિત્રને અપવિત્ર કરે. અને બીજી વાત કે સામાન્ય માણસ વિદ્વાન હોવા છતાં આ ચડી ઉતરી જોઈને અભ્યાસ કરી શકે એવું કોઈ શક્યતા જ નથી, અઘરું છે. એટલે તો પછી વાલ્મીકીજીને પૂછે છે કે તો હવે મારે શું કરવું જોઈએ? તો ભાઈ એમ કામ કરો અને કેમ આ તો મોટી મોટી શિલાઓમાં લખેલું છે એટલે તમે એને ક્યાં સાચવશો? એ કઈ સાચવવા જેવા કોઈ બિલ્ડિંગ એ નથી, કાંઈ નથી. એટલે તમે આને બધાને સમુદ્રમાં પધરાવી દો. તો હનુમાન નાટક આખું સમુદ્રના તળિયે વહી ગયું, 20 સર્ગ. આ વસ્તુની ખબર ભોજ રાજાના સમયમાં પડે છે, સંશોધન થતા અને ભોજ રાજા વિચાર કરે છે કે ભાઈ આવું કઈક થાય તો. એટલે એક સર્ગ હાથમાં આવ્યો, 20મો સર્ગ હાથમાં આવ્યો. કાલિદાસ અને ભોજરાજ સમકાલીન છે એ આપણને ખબર જ છે. એટલે એક સર્ગ હાથમાં આવ્યો અને ભોજરાજાએ કીધું કે આનો તમે સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરો. આ કેવું છે લખાણ? એટલે કાલિદાસે આની રચના શરૂ કરી કે આના પછી આમ હોઈ શકે, આના પછી આમ હોઈ શકે, આના પછી આમ હોઈ શકે. કલ્પના ક્યાં સુધી જાય છે? એક જ વસ્તુ સીધી છે કે મેં પહેલી વાત કીધી કે રામાયણ તો સબને લીખી તુલસી જૈસી મર્યાદ કહાં. એ નથી મર્યાદા ક્યાં. તો આ તો કાલિદાસના હાથમાં. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બહુ શૃંગારિક કવિ છે. કારણ કે કુમાર સંભવમ કોઈ સંસ્કૃત ભણ્યા હોય તો એને આની ખબર હશે. કુમાર સંભવમમાં આપણે જેમ સપ્તર્ષિને મોકલ્યા છે પાર્વતીજીની કસોટી કરવા, એટલે કે પ્રેમ કેટલો છે એ જાણવા, કુમાર સંભવમમાં સ્વયં મહાદેવ જાય છે. અને એમાં જે પાર્વતીજી એક જગતની જનની છે, પરાંબા છે, એના શૃંગારનું વર્ણન હોય જ નહીં. આ તો મેં પોતે ભણી એટલે મને ખબર છે. જો આવામાં આટલી હદે પહોંચાડે તો પછી આ બધી વસ્તુમાં કેવી કેવી સ્થિતિ થઈ હશે. ખાલી એક જ દ્રષ્ટાંત આપું, બીનાબેન અત્યારે આવવાના છે તો એક જ સરસ દ્રષ્ટાંત આપું કે કાલિદાસે શું કહ્યું. એવી કથા ઉપસ્થિત થઈ છે અંદર કે ઠાકુર રાવણ કુંભકર્ણ વધ કરી અને અયોધ્યા પરત થયા. અયોધ્યામાં બધી સર્વત્ર શાંતિ સ્થપાઈ ગઈ અને શાંતિથી બધા રહે છે સૌના રાજમહેલમાં. એમાં એક વખત માં કેકઈ સીતાજીને મળવા આવે છે. માં કેકઈ સીતાજીને મળવા આવે છે અને બધી બહુ વાતો કરે છે. દીકરી તે 3 કુળ ઉજાડી દીધા, બધું કર્યું. હવે જે ચરિત્ર આપણે જે અત્યારે ઉપસ્થિત કર્યું છે
એની આખી વાત જ જુદી છે. અને એ પણ આપણે કહેશું કે 3 જ વ્યક્તિને ભારતની ચિંતા છે. 3 જ વ્યક્તિને આપણા દેશની ચિંતા છે. એટલે અયોધ્યા જ દેશનું કેન્દ્ર સ્થાન ગણી લઈએ ને આપણે તો કોણ કોણ? તો કે એક કેકેય અંબા, બીજા વિશ્વામિત્ર, ગાદી તનય મન ચિંતા વ્યાપી, હરિબિનું મેં રહીને નિશ્ચર પાપી. આપણે આમાંય હાલશું ભેગા ભેગા. અને ત્રીજા છે ને એ હમણાં એની ચરિત્ર આપણે બહુ સરસ રીતે કેવું છે. જો આ કેવડાવશે તો ત્રીજી કોણ વ્યક્તિ હશે ખબર છે કાંતિભાઈ? શાયદ હનુમાનજી મહારાજ. બે તો ખરા જ, કેકેય અંબા અને વિશ્વામિત્ર, એ આપણને ખબર જ છે. કારણ કે કેકેય અંબાએ જ આ વરદાન ને આખું નાટક ઊભું કર્યું છે કે ભાઈ ઠાકુર અયોધ્યાની બહાર જાય તો જ રાક્ષસોનો નાશ થાય. હવે અત્યારની જે સંશોધન નહીં પણ એટલે અત્યારનું આપણું આખું ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે એ પ્રમાણે આપણે વાત કરીશું. તો ત્રીજી વ્યક્તિ છે એને મને મારી આંખો ખોલી નાખી. આમાંથી જ કહીશું આપણે, આની બહાર તો નહીં જાય ક્યારેય. અગસ્ત્ય ઋષિ. અને ત્યાંથી જ કસબ. આ કથા જ્યારે આપણે કહેશું ત્યારે ત્યાંથી જ કહેશું. એક બાત રહેતા જુગમાં સાંભુ ગયે કુંભજ ઋષિ પાન. બરાબર છે, એ સ્પષ્ટતા પછી કરીશું. પણ આ 3 જણને ચિંતા હતી. અને એટલે આ જે ચરિત્ર કાલિદાસે લખ્યું છે ને એમાં આપણે એક ચર્ચાનો વિષય છે એવું પણ નથી, પણ સાચી વાત તો ઈ જ છે કે હકીકત છે ઈ આપણે રજૂ કરીએ છીએ કે આ રામાયણનું નામ કાલિદાસે અધ્યાત્મ રામાયણ રાખ્યું. હવે કેકેય અંબા સીતાજીના રાજમહેલમાં જાય છે, બધી ઘણી બધી વાતો કરે છે, બરાબર છે. પછીથી એક સવાલ પૂછે છે કે દીકરી તું 10 મહિના જેવો સમય, હવે ઈ આપણે ગણિતમાં પડીએ તો એ સાચું કે ખોટું એ સીતારામ જાણે કે ફાગણ વદ દસમને દિવસે સીતા હરણ થયું હોય તો દિવાળી સુધીનો સમય કેટલો કહેવાય? મને મારું ગણિત સાવ કાચું છે એટલે હું બોલીશ નહીં, કારણ કે હું ખોટી પડું. હવે તો આટલા સમયની અંદર એમ કે તું ત્યાં રહી, એમાં આટલી બધી વખત રાવણ તને ધાક ધમકી આપવા માટે આવતો હતો. તને ધાક ધમકી આપવા માટે આવતો હતો તો તે ક્યારેય એના સામે દ્રષ્ટિ કરી હતી બેટા? રાવણ કેવો હતો તે એના સામે ક્યારેય જોયું તું ખરા? તો આપણને તો તુલસીદાસજીની મર્યાદાની ખબર જ છે કે 3 ધરી ઓટ કહેતી વૈદેહી સુમિર્ય વદપતિ પરમ સનેહી સૂર્યસ્ય તદ્યોત પ્રકાશા કબૌકી નલિની કરે. બરાબર છે, એટલે આપણને ખબર જ છે. માનસના આધારે તો આપણે જાણીએ જ છીએ કે સીતાજીએ રાવણની સામે વાત કરવી હોય તો સામે તણખલું રાખ્યું છે. ઘણા બધા અર્થો કરે છે વિદ્વાનો કે તું આ તણખલા સમાન છો. બીજું, રાવણ તરફ દ્રષ્ટિ ન જાય એટલા માટે તણખલા સામું જોઈ લેવા. બાકી તો કોઈ વાતચીત થતી નથી.
તો કે છે કે બેટા તારું કોઈ દિવસ એના એકેય શરીર ઉપર ધ્યાન ગયું જ નથી. ત્યારે સીતાજી કહે છે કે માં, એક વખત એવો બન્યો કે રાવણ આવી રીતે બંદોદરી અને બીજી સ્ત્રીઓ સાથે આવેલો હતો અને પરુષ બચન સુને કાઢી હસી બોલાતી ખિસિયાન. પરુષ એટલે અપશબ્દ જેને આપણે કહીએ. અહીંયા પુરુષ નથી બોલવાનું હો, પાઠ કરતા હોય એને. પરુષ એટલે અપશબ્દ. અપશબ્દ બોલતો તો જ્યારે રાવણ, ત્યારે એક જ વખત સીતાજી કહે છે કે માં, મારું એના એક પગના જોજો કલ્પના, આ ક્યાંય રામાયણમાં નથી. એના એક પગના અંગૂઠા તરફ મારું ધ્યાન ગયું. એટલે પૂછે છે કે જો દીકરી ઈ પગનો અંગૂઠો તે રાવણનો જોયો તો? એટલે હવે આપણે એકદમ હ્યુજ બોડી ને આવી રાક્ષસી વિશાળકાય ને આ કલ્પનાથી જો વિચાર કરીએ તો જે કઈ છે તે આ જ કહેવાય. તો પછી કે છે સીતાજી કે એક વખત એના એક પગના અંગૂઠા તરફ મારું ધ્યાન ગયું, ત્યારે મને એમ થયું કે ઓ, અને મેં તરત આંખો બંધ કરી દીધી. તો કે દીકરા તને યાદ રહ્યું કેવો હતો એ અંગૂઠો? ત્યારે સીતાજી કે છે મારી પાસે કઈ સાધન છે નહીં. આ કઈ આપણે જે દેશી ભાષામાં કહીએ તે કોલસો કે જે કઈ વસ્તુ હશે એનાથી સીતાજીએ કીધું કે માં, આવો એનો અંગૂઠો હતો. રાવણના પગનો અંગૂઠો આવો હતો. બસ આટલું જ સીતાજી બોલ્યા. પછીથી કેકઈ અંબાએ જમણા પગનો અંગૂઠો આવો હોય તો ડાબા પગનો અંગૂઠો પણ એવો જોઈશે ને. પછી આ અંગૂઠાને લગતી આંગળીઓ આવી જ હોય, અંગૂઠાને લગતી આંગળીઓ જ આવી હોય. આ અંગૂઠા ઉપર પગ અહીં સુધીનો આવો હોઈ શકે કલ્પનાથી. પછી આના ઉપરથી આ શરીર આવું હોઈ શકે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે આ એક પગના અંગૂઠા ઉપરથી કેકઈ અંબાએ આખો રાવણ દોરી દીધો ભીતમાં. બરાબર? આખો રાવણ કેકઈ અંબાએ ભીતમાં દોરી નાખ્યો. ફરી વાર બોલો સાહેબ. સાહેબ ને હું સામે બેસવા વિનંતી કરું. એટલે આ એક પગના અંગૂઠા ઉપર સીતાજીનું ધ્યાન ગયું અને એને કીધું કે ના, આવો અંગૂઠો હતો રાવણનો. કેકઈ અંબાએ એના ઉપરથી બીજા પગનો અંગૂઠો દોર્યો, એના ઉપરથી કલ્પના કરીને બે પગની આંગળીઓ, આટલો પગ બનાવ્યો, અહીં સુધીનું શરીર બનાવ્યું, અહીં સુધીનું શરીર બનાવ્યું, આખું સૌષ્ઠવ તૈયાર કરી અને સંપૂર્ણ રાવણ ભીતમાં કરી નાખ્યો. હવે જો આ સ્ટાન્ડર્ડ કેમ છે, આનું મહાત્મ્ય શું છે, એ હું એ કહું છું. બરાબર છે? સાહેબે એવું કીધું હતું કે પહેલે દિવસે આપણે મહાત્મ્ય કહેશું, તો મહાત્મ્ય હવે કહું છું કે આ કાલિદાસની કલ્પના બેને ભણ્યા હશે, હું ભણી ગઈ, પણ આ એની કલ્પનાથી આખો રાવણ તો બની ગયો. નોટ ઓનલી ધેટ, એકદમ કક્ષમાંથી બહાર આવી જાય છે કે અંબા. કલ્પના કરો, કક્ષની બહાર આવી જાય છે અને લોકોને તરત બૂમો પાડીને બોલાવે છે, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. શું થયું એકદમ? તો કે છે લંકામાં સીતા આટલો વખત રહી, આટલા વખતથી અયોધ્યામાં મહારાણી તરીકે બિરાજમાન થઈ ગયા, આટલું બધું સન્માન મળે છે,
છતાં આ સીતા રાવણને ભૂલી નથી. એને એના ભીતમાં આખો રાવણ દોરેલો રાખ્યો છે. જુઓ, રોજ એના જોવા માટે, દર્શન કરવા. આ કલ્પના. તો મહાત્મ્ય કેને કેવું? આપણા કુમાર સંભવની વાત આપણામાં છે જ. બરાબર છે ને? મહાદેવ પાર્વતીના લગ્ન થાય ને સપ્તર્ષિ પાર્વતીજીને સમજાવે ને પછીથી મહાદેવ ખુશ થાય ને પછી રાજી થઈને કહે છે કે હવે લગ્ન કરાવો મારા અને પાર્વતીજીના. બધી વાત સાચી. એમાં ક્યાંય એક વસ્તુ મર્યાદા ચૂકેલી છે. ઈ માં ભવાની નું સ્વરૂપ છે ને, ઈ એને નથી લખ્યું ને તોય તમને દેખાય છે. સાચી વાત છે ને? કે માં ભવાની આવા રંગની સાડી પહેરી હતી, આવી માથે વાળ હતા, આવી વેણી છે, આમ છે. ઈ નથી લખ્યું છતાં તમને કલ્પના આવી જાય છે કે માં ભવાની આવી હતી. આ જાદુ છે, આ કલ્પના છે. તો रामायण तो सबने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां. ફરી આપ સૌને વંદન કરી લઉં. આજે મારે બેનને એક વિનંતી કરવાની હતી, બીનાબેનને. ઠાકુર બોલાવશે ઈ બોલીશ, પણ હું અટકી જઈશ ત્યારે તમારે ચાલુ કરી દેવા. ચોક્કસ. તમારી વિનંતીનો આદેશ. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે આ આપણું રામાયણ. આમાં ક્યાંય છે સ્પોટ? ક્યાંય છે નથી. આવી કોઈ વાત જ નથી, અને છતાં બધું સમજાઈ જાય છે. આનું નામ હજી આનાથી વિશેષ જો ઘણી જગ્યાએ એ આપણે કોઈ રામાયણના આપણે દ્રષ્ટાંત પણ લેશું વચ્ચે વચ્ચે, તો કહેવાનો મતલબ એટલું અદ્ભુત ચરિત્ર લખનારા પણ છે. પણ અમૃતનો, મહામંત્રોનો મહાસાગર રામચરિતમાનસ છે. આ એક જ છે, બીજું કાંઈ ના હોઈ શકે. કાલે આપણે સુંદરકાંડનો પ્રતાપ આ ઘરમાં જે શરૂ થયો છે, અને સુંદરકાંડ થી તો સાહેબને રામચરિતમાનસની હું આવતી હતી ત્યારે હું મંગળવારે સુંદરકાંડના પાઠમાં આવતી હતી, અને પછી સાહેબે એકદમ કીધું કે આપણે બેન તમે કથા કરો. તો બહુ શરૂઆતના 15-16 વર્ષ પહેલાની વાત છે, અને ત્યારે કથા શરૂ કરી, પણ પ્રભાવ તો સુંદરકાંડનો જ હતો. એટલે રામચરિતમાનસ એમ ન કહી શકાય કાંતિભાઈ કે બાલકાંડમાં ભગવાનની બાલકાંડની વાત, અયોધ્યાકાંડમાં ભગવાનના અયોધ્યાની વાત, અરણ્યકાંડમાં ભગવાનની અરણ્યની વાત, કિષ્કિંધાકાંડમાં કિષ્કિંધાકાંડની વાત. તો આનું નામ સુંદરકાંડ, આનું નામ સુંદરકાંડ. પછી પાછું ગાડી પાટે ચડાવી દો કે ભાઈ લંકાકાંડમાં લંકાની વાત અને ઉત્તરકાંડમાં ઉત્તરની વાત. આ ચરિત્રની અંદર બાલકાંડ પ્રભુ પાય, બાલકાંડ ભગવાનના પગ છે. બાલકાંડ પ્રભુ પાય, ઉરુ અયોધ્યાકાંડ. આ ઉરુ એટલે સાકર, જાણ. ઉરુ અયોધ્યાકાંડ है,
उदर अरण्य नाम है, या छाती सो किसकिंदा, या छाती सो किसकिंदा, सुंदर गलो सुहाय, भगवान નું ગળું તો કે સુંદર ગલો સુહાય, બોલ મુખ લંકા બોલે, ભગવાન નું મુખારબિંદ તો કે લંકા કાંડ, બોલ મુખ લંકા બોલે, नैना उत्तर नाम है, नैना उत्तर नाम है, कहे नरहर सुकवि, रामायण सोई राम है। बराबर છે આ ઠાકુર નું સ્વરૂપ જ છે। એ કહે નરહર સુકવિ, રામાયણ સોઈ રામ है। જો એવા અદ્ભુત કવિત લખ્યા છે કે આપણને કલ્પના ન આવે। 3-4 રામાયણ ઉપરથી મને પણ આપણે વહેંચણી કરીશું ને, આ સારી ખાવાની વસ્તુ હમણાં સાહેબ બધાને ચા પીવડાવશે, વહેંચણી જ છે ને, એટલે અહીંયા મને જે ખબર હશે એ વહેંચણી કરીશું। અને એના માટે મારી જે કોઈ ભૂલ થતી હોય કે જે કાંઈ, એટલે મને તમે ખૂબ ઉદાર દિલે માફ કરો। પણ એના કરતા વધુ મારી એટલી જ વિનંતી છે કે મને કાંઈ આવડતું નથી। કોઈ પ્રમાણથી વાત નહીં થાય તો પણ સ્વીકારી લેજો, બાકી આના પ્રમાણ તો આપણે આમાંથી જ આપીશું। તો હવે આજનો ચાર્જ હેન્ડેડ ઓવર, ટેકન ઓવર બેનને આપી દઉં છું। અને બેનને ઈએ સાથે સાથે વિનંતી કરી દઉં કે હું તમારે વધારે લોડ મારો ખેંચવાનો તો ટેવ છે કોલેજમાં પાઠ કરતી કઈ પછી હે રામ